बेले बेले एमिति होइथाय कि आमे काहाकू अति निजर करनियंती तांको केयर करथांदी तांको सम्मान देथांदी तांको पई सब किछि करथांदी किंतु प्रति बदଳରେ कौन मिलिथाए उपेक्षा करिबा अणदेखा करिबा धोखा देबा एमिति काहेकि होइथाए। कौन आपण वास्तव रे एते बेकार अटंती कि लोक माने आपणको खातिर करिबा ही भूली जिवे। नुहे भूल आपणकर नुहे बरम आपणको भावनार अन्य पई आपण निजको सस्ता कर दियंती सहजरे निजको उपलब्ध करि दियंती आउ जेउ जिनिस सस्तारे मिलिथाए तार खातिर केही करंती नाही। एहा जीवनर कटु सत्य अटे किंतु एबे समय आसी जाइछि एही भावना को बदलैबा पई। आज आमे चाणक्य नीतिर सही गुढ़ रहस्य को खोलिबा को जाउचे जहा आपण को सही शक्ति देब कि जे माने आपण को अणदेखा करूचंती से माने दिने तरसिबे आपण को सह कथा हेबा पई। एहा कोनसी जादू नुहे बरम रणनीति अटे। आचार्य चाणक्य कहचंती कि जदि केही व्यक्ति आपण को अणदेखा करूचंती तो तांको आउ भाव देवा मूर्खता अटे। बुद्धिमान व्यक्ति से अटंती जे निज उपेक्षा को शक्ति रे बदलाई दियंती और निज मूल्य एते बढ़ाई दियंती कि लोक माने तांको पाइबा पई व्याकुल होइजिबे। एहार अर्थ एहा कि जदि लोक माने आपण को अणदेखा करूचंती तो एहा भावंतु नाही कि आपण दुर्बल अटंती बरम भावंतु कि आपणको भितरे एबे से प्रभाव नहीं जहा तांको आकर्षित करि परिबो किंतु एहाको बदलाई दिया जाय परिबो आउ एही परिवर्तन आपणको हातरे अछि। मने रखंतु जे आपणको भाव देउनांती से एहा देखायाको चाहुचंती कि आपण तांको नजरे कोनसी खास महत्व रखुनांती किंतु वास्तव रे एहा एक मनोविज्ञानर खेल अटे। लोकंको प्रकृति होइथाय कि जेउ जिनिस सहजरे उपलब्ध होई जाय तार खातिर न करिवा। एबे आपनको कौन करबा को हेबो। प्रथम निजको पछको हटेबा सिखंतु। जदि केही आपनको महत्व देउनांती तो तांको पछरे पड़ंतु नाही निजको तांको ठारू दूरेई दियंतु। द्वितीय निजर व्यक्तित्व और दक्षता उपरे काम करंतु। जेबे पर्यंत आपनको मूल्य बढ़िबो नाही तो लोक माने आपनको हालुकारे नेबे। तृतीय निज रहस्यमयता जारी रखंतु। लोक माने सही जिनिस चाहिथांदी जहा तांको बहुत कष्टरे मिलिथाए। एही दुनिया रे मनुष्यर मूल्य ताहा होइथाए जहा से निजे निर्दिष्ट करिथांती। जदि आपण निजको बेकार मानिबे तो दुनिया भी आपण को सही परि देखिबो। जदि आपण निजको मूल्यवान बुझिबे तो लोक माने भी आपण को सही नजर रे देखिबे। जदि आपण को लोक माने अणदेखा करछंती तो आउ आपण दिन राति सही विषय रे भाबी होचंती तो एथरु कोन मिलला केवल पीड़ा हीन भावना क्रोध। किंतु जदि आपण से ऊर्जा को निजको उत्कृष्ट करिया पई लगाइबे तो काली सही मनुष्य निजे आपण को खोजिबे। सेथि पई आपण निजको उत्कृष्ट करंतु और निज भितरे एमिति गुण को आणंतु जहा आकर्षित करिवो। निज ज्ञान दक्षता और व्यक्तित्व को मजबूत करंतु। जेबे आपण कोनसी खास होई जिवे तो लोक माने निजे आपण को पाख को चली आसीबे। कहा पई सबले उपलब्ध रहंतु नाही हेले लोक माने आपण को जानिया पई उत्साही रहिबे। चतुर्थ लोकन को आपणकर आवश्यकता अनुभव करंतु। जदि आपण को पाखरे किछि खास थिबो तो लोक माने निजे आपण को खोजिबे। निजको एते उत्तम कर दियंतु कि आपण को अनुपस्थिति लोकन को अनुभव कराइबो। किछि लोक भिडरे भी चमकी थांती जेबे कि किछि लोकन को जानि सुनी अणदेखा कर दिया हुए। यह काहेकि होइथाए कारण केवल मानसिक शक्ति। जो लोक निज मस्तिष्कर सठिक व्यवहार करथांती सेमाने अन्यर मन मस्तिष्कर राज करथांती और जी केवल भावना रे बहिथांती से सारा जीवन धोखा खाइथांती। आचार्य चाणक्य कहचंती कि जेबे पर्यंत कोनसी जिनिस सहजरे उपलब्ध होइथाए सेते पर्यंत ताहा खातिर होई न थाए किंतु जेबे ताहा दुर्लभ होई जाए तो लोक माने ताको पाइबा पई किछि भी करिया पई प्रस्तुत होई जांती। लोकन को प्रत्येक कथा खोली करी कहंतु नाही। जेबे लोक माने आपन को विषय रे सब किछि जानि नै थांती तो तांको रुचि शेष होई जाए। निज दिनचर्या रे परिवर्तन आणंतु। अचानक समस्तक नजर लुचि जांतु। निज व्यक्तित्व रे गंभीरता आणंतु। जेबे आपण हस मजाक करिवे तो लोक माने आपण को हालुकारे देबे किंतु जेबे आपण शब्द और काम रे गभीरता आनिबे तो
ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀରତାରେ ନେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ର ଅଂଶ ହୋଇଯିବେ ତ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅଲଗା କରିବେ ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଖାତିର କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପହଞ୍ଚଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁଭବ କରାନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଏବେ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ନାହାନ୍ତି। ଯେବେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଭୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖାତିର କରିବେ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ନିଜର ଖାତିର କରିବା କିପରି ବଢ଼ାଇବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ 3ଟି ରଣନୀତିକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୁଅନ୍ତୁ। ଦରକାର ସମୟରେ କାମ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ନିଜ ଦମରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କାହା ବିନା ଅଧୁରା ଅଟନ୍ତି ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସିରିୟସ୍ ନେବେ ନାହିଁ। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅନ୍ୟଠାରେ ନିର୍ଭର ରହିବେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆପଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବେ ତ ସେହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତରସିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ନିଜ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି କହିଥାଏ କି ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜ ସମୟର ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ନା ଖାତିର ହୋଇଥାଏ ନା ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ହେବ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଥିବ। ଯେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ମଣିଷ ତ ସେମାନେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତୃତୀୟ, ନିଜକୁ ଏତେ ମଜବୁତ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଏତେ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ କି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିଜକୁ ଏପରି ଶୀର୍ଷତାରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ କି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ, ସଫଳତା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ମଣିଷ ବି ଖୋଜିବେ। ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ମରାଯାଏ? ଯିଏ ଡରିଥାଏ, ଯିଏ ଦୌଡ଼ିଥାଏ। ସିଂହର ବି ମନ ହୋଇଥାଏ କି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଶୁ ସହ ସେ ଲଢ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହିଁ ତାକୁ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳ ପଶୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଉପରକୁ କୁଦା ମାରିଥାଏ। ଏହି ନିୟମ ମଣିଷର ଦୁନିଆରେ ବି ଚାଲିଥାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ସିଂହ କେତେ ବି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଉନା କାହିଁକି ତଥାପି ତାର ସମ୍ମାନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାଉ ଯଦି ବିନା କାରଣରେ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଦଳିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଯିବେ ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବିବେ। ତେବେ ଭୟକୁ ନଷ୍ଟ କିପରି କରିବେ? ଭୟ 2ଟି ଜିନିଷରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ନେଇ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭୟ ଲାଗିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟର କରିଥିବା ମିଛ ଛବିରେ। କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁଭବ କରାଇବେ କି ଆପଣ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଆପଣ ଭୟରେ ରହିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଡରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ଏହି ଡର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। ଯେବେ ମଣିଷ ଡରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ଅନ୍ୟକୁ ପଚାରି ନେଇଥାଏ। ସେ ହଁରେ ହଁ କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ସବୁବେଳେ କାହାର ପଛରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥାନ୍ତି ସେ ହିଁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଡର ସହିତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ ସେ ଅସଲ ବିଜେତା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ କିଛି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଡରକୁ ହରାଇବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଡରକୁ ହରାଇବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ନିଜକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ। ମାନସିକ ରୂପରେ, ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ଓ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ନା କେବେ ଦିନ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କେବେ ପଳାୟନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଡରି ପଳାୟନ କରିବେ ତ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଦା ଉଠାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦୃଢ଼ ରହିବେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବେ। ଯଦି ଡରିବେ ତେବେ ସାରା ଜୀବନ ଅନ୍ୟର ଇଶାରାରେ ନାଚିବେ ଓ ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ବଞ୍ଚିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଡରକୁ ଶେଷ କରନ୍ତୁ, ମଜବୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ କି ଆପଣ କାହାଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ।
ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଦେଖାଇ ହେବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଭିତରୁ ହୋଇଥାଏ। ନା ଧନରେ, ନା ରୂପରେ, ନା ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ମଣିଷ ମହାନ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ତାର ଗୁଣରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ସେତେବେଳେ ମିଳିଥାଏ ଯେବେ ଆପଣ ଭିତରୁ ଏତେ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବେ କି ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବାହାର ଦେଖାଇ ହେବା ବିନା ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଦେଖାଇ ହେବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଯାହା ଦେଖାଇବା ବିନା ଅନୁଭବ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ଥିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରରେ ଥିବ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଚାହିଁଥାଏ କି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ନା ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିବେ, ନା ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ନିଜ କର୍ମର ଆଧାରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନି ତାଙ୍କର ହଁରେ ହଁ ଭରି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇ ମହାନ ହୋଇଯିବେ, ତ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧୋକାରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇ ପାରିବ। ସତ୍ୟ ଏହା କି ଆପଣ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେତେ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ହୃଦୟ ଖୋଲି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା, ନିଜର ଅସୁବିଧା, ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ନିଜ କଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ କି ଯଦି ଦୁନିଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯିବ ତ ସେମାନେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ କି ଆପଣ ମଜବୁତ ଅଟନ୍ତି, ତେଣିକି ଆପଣ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଜ କଷ୍ଟକୁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଜବାବ ନିଜ କାମରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭରସା କରିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ସେହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ନିଜେ ହିଁ କହି ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ରହସ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯିଏ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା, ନିଜ ହୃଦୟର କଥା, ନିଜ ଯୋଜନା, ନିଜ ସଂଘର୍ଷକୁ ଅନ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି, ସମୟ କ୍ରମେ ସେହି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଭାବି ରହିଯାନ୍ତି କି ମୋର ଭୁଲ କେଉଁଠାରେ ରହିଲା। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ନା କେହି ଜନ୍ମରୁ ମିତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ନା କେହି ଜନ୍ମରୁ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ କି କିଏ ମିତ୍ର ହେବ, କିଏ ଶତ୍ରୁ ହେବ। ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମାନରେ କେତେ ଗୁପ୍ତ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦରାଜା ଭାବିଲେ କି ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତି ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ଦରବାରରୁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଚାଣକ୍ୟ ନିଜ ଯୋଜନା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ନଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ରଣନୀତିରେ ନନ୍ଦ ବଂଶର ନାଶ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ କଣ ଆପଣ ବି ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା, ନିଜ ରହସ୍ୟ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି କି? କୌଣସି ମିତ୍ର, ସମ୍ପର୍କୀୟ ବା କୌଣସି ଘନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ଯୋଜନା, ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଅଟେ। ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ରହସ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନ୍ୟର ହାତରେ ଲାଗିଯିବ, ସେହିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ କମିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଯିବାର ଅଛି ତ ନିଜ ଯୋଜନାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ନିଜ କଷ୍ଟ, ନିଜ ପୀଡ଼ା, ନିଜ ସଂଘର୍ଷ କାହା ସାମ୍ନାରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହତିଆରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବେ। ଦୁନିଆରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଚାଲାକ ହୋଇଥାନ୍ତି କି ବିନା କିଛି ପଚାରି ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅନୁମାନ କରିନିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରିଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ମଣିଷର ବଡ଼ ଦୁଃଖ ନିଜ ଭୁଲରୁ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଖ
निज शिखिबारु मिलिथाए। सब भूल को एक शिक्षा परि देखंतु जहाँ आपण को भांगी न थाए पर मजबूत करिथाए। असफलता शेष नुहे बरम एक नुआ आरंभ होइथाए। निज इज्जत निज भरोसा रे रखंतु, अन्य भरोसा रे छाड़ंतु नहीं। इज्जत बा सम्मान तांकर होइथाए जे तांकर हकदार निजको बनै थांती। बुद्धिमान व्यक्ति निज सम्मान निजे बंचाई रखि थांती। जो लोक निज मर्यादा और मान को अन्य भरोसा रे छाड़ी दे थांती तांकर समाज रे कोनोसी प्रतिष्ठा होई न थाए। मने रखंतु दुनिया केबे भी आपे आपे आपन को सम्मान करिबो नाही जेबे पर्यंत आपण निज सम्मान पई ठिया हेबे नाही। जे अन्य ठारो सम्मान रो भिक्षा मागी थांती से अन्यर गुलाम होई रही थांती। सम्मान तांकर होइथाए जे निज आत्म सम्मान पई ठिया होइथांती, निज सम्मान बंचाया पई किछि भी करि परंती। आजिर भिडियोटी आपन को किपरि लागिला कमेंट करी जणांतु। भिडियोटी आपन को भल लागिथिले लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद। नमस्कार।